السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بجلی کے بلوں میں ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے ریلیف والا بجلی بل سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے لوگوں کے لیے خوشخبری آ گئی ہے۔ مریم نواز نے عوام سے جو وعدہ کیا وہ آج پورا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عوام کو ہر ممکنہ حد تک ریلیف دے رہی ہیں۔ مخالفین الزام تراشی اور جھوٹ کی سیاست کر رہے ہیں، جبکہ مریم نواز خدمت کی سیاست کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف میں عہدوں کی جنگ چل رہی ہے۔ انتشاری ٹولہ اب اختلافی ٹولے میں بدلتا نظر آ رہا ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا تھا کہ انتشاری ٹولہ خود ہی لڑ کر ختم ہو جائے گا۔ یہ پارٹی 10 سال سے خیبر پختونخوا کو لوٹ رہی ہے۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان میں نوک جھونک جاری ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی بالکل صفر ہے۔ آج رات سے کراچی سمیت لاہور، اسلام آباد اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کی جانب سے بتایا گیا کہ آج رات سے کراچی میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ شہر میں بارش کا سلسلہ آئندہ 3 سے 4 روز تک جاری رہے گا۔ جہلم میں معلم کی خاتون ٹیچر سے مبینہ طور پر زیادتی کا واقعہ سامنے آ گیا۔ ابتدائی رپورٹ میں زیادتی کے شواہد ملے ہیں۔ واقعہ 2 روز قبل کالا گجراں کے نجی مدرسے میں پیش آیا۔ مدرسے سے چھٹی کے بعد خاتون ٹیچر گھر جانے کے لیے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ ملزم اکیلا دیکھ کر خاتون ٹیچر کو بہانے سے آفس لے گیا اور گھناؤنا کام انجام دینے کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش جاری کر دی۔ دینا شہر اور گرد و نواح میں بارش کے باعث گرمی اور حبس کی شدت میں کمی آ گئی، جس سے موسم بھی خوشگوار ہو گیا، مگر ساتھ ہی متعدد فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے، جس کی وجہ سے بجلی بھی معطل ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ جہلم تحصیل پٹ دادن خان میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر جہلم پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات عمل میں لائے گئے تھے۔ ڈی پی او جہلم ناصر محمود باجوہ کی ہدایت پر 800 سے زائد پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ جہلم پریس کلب کے وفد کی ڈی ایس پی ٹریفک رضا اوان سے ملاقات۔ اس موقع پر پریس کلب کے وفد نے جہلم میں ٹریفک کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا اور ڈی ایس پی ٹریفک رضا اوان کی مخلصانہ کاوشوں پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک کا کہنا تھا کہ پارکنگ اور ٹریفک کے مسائل کے خاتمے سے کاروباری طبقے کو سنگین پریشان کن صورتحال سے نجات حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بازار میں ٹریفک کے مسائل کو ہنگامی اور ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے اور تاجروں کو بہتر کاروباری سازگار ماحول کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وفاقی محتسب کی جانب سے لاہور چیمبر آف کامرس میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں میاں یاسر کی رپورٹ میں۔ لاہور میں وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کی ہدایت پر وفاقی محتسب ریجنل آفس لاہور کی جانب سے لاہور چیمبر آف کامرس میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ٹیم کی قیادت محمد اشفاق احمد، ڈائریکٹر جنرل کوآرڈینیشن اسلام آباد نے کی۔ آگاہی سیمینار میں طارق محمود ایسوسی ایٹ ایڈوائزر وفاقی محتسب لاہور، صدر چیمبر آف کامرس، تاجر برادری اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ سیمینار میں ڈی جی وفاقی محتسب نے شرکت کو وفاقی محتسب کے ادارے کا مقصد اور کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا۔ سیمینار کے شرکاء نے وفاقی محتسب کی کارکردگی اور اقدامات کو سراہا۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور نے وفاقی محتسب کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور خواہش ظاہر کی کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں وفاقی محتسب کا فرنٹ ڈیسک قائم کیا جائے تاکہ تاجر برادری اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ بعد ازاں ڈی جی وفاقی محتسب نے سیمینار کے شرکاء اور تاجر برادری کے سوالات کے جوابات دیے اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ وفاقی محتسب کے دروازے تاجر برادری کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ سیمینار کے اختتام پر وفاقی محتسب کی ٹیم اور صدر پاکستان چیمبر آف کامرس کے مابین شیلڈز کا تبادلہ کیا گیا۔ منشن آباد میں 2 گروپوں میں زمین کے پانی پر تنازع ہوا، جس کے نتیجے میں 3 لوگ فائر لگنے سے زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جہلم میں سینئر صحافی اسپیشل ٹی وی کے بیورو چیف کی سماجی شخصیت اور انجمن تاجران لوور گروپ جہلم کے وائس چیئرمین شیخ زلفی کی فرینڈ جرنلسٹ فورم کے جنرل سیکریٹری سلطان رضوی اور فائنانس سیکریٹری شبر رضوی سے ملاقات۔ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے جلد ایک مکمل لائحہ عمل ترتیب دے دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہلم کی تمام صحافی برادری میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ جو لوگ صحافیوں کی تقسیم چاہتے ہیں ان کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحافت کی بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہوں گا۔ منشن آباد میں بچے کے ساتھ بدفعلی کا معاملہ پیش آیا، جہاں اوباش نے 9 سالہ بچے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔
मज़ीद तफसील बताएंगे स्पेशल टीवी के नुमाइंदे चौधरी इस्माइल। जी इस्माइल बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद THQ हॉस्पिटल में, और एक और ज़ालमाना जो दरिंदा साफ इंसान है उसका बच्चे के साथ दरिंदगी का मामला पेश आया। हमारे साथ हैं, बच्चा भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम, बेटा क्या हुआ है? उसने मेरे साथ ना गंदी हरकत की है। मैं कोई चीज़ बेचने गया था, वो मुझे उठा के अंदर ले गया और उसने गंदी हरकत की है। हाँ जी। आपको चीज़ सेल करने गए हैं? हाँ जी। आपको उल्टियाँ आती रही हैं? हाँ जी। फिर अभी भी मैंने- आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग हाँ रही जी, है। किसी से मैंने कॉल करवाई थी, पापा आए थे लेने। आपके पापा हैं, कॉल आई है तो आपको लेने। हाँ आपका जी। नाम क्या है बेटा? अब्दुल हादी। आपके पापा का क्या नाम है? काशिफ मोहम्मद। काशिफ मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ। अच्छा, वो किस जगह पे दुकान है जहाँ आप गए थे? वो कबाड़, कबाड़िए की दुकान जिधर वो आगे हैं, उधर है वो अबू बकर चौक के यहीं सीधा जाएंगे, जी। उधर दुकान होगी वो उसकी है। गला मंडी पे, हाँ जी, उस साइड पे है गला मंडी के सामने दुकान है। जी। अच्छा भाईजान, जो वो सालम दरिंदा है जी, उसका जी। क्या नाम है? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद नाम है उसका। अरशद है। अब मैं बच्चे के वालिद के पास ही बैठा था दुकान पे, जी। तो इसकी कॉल इसने करवाई है किसी से, जी तो इसने कहा कि जल्दी आएँ, जी। मेरी तबीयत नहीं सही। हम दोनों गए हैं, वहाँ पे ये बच्चा सामने किसी शॉप पे बैठा था जिसके सामने ये गिरा है। जी तो ये चलते चलते गिरा है, तो हमने बैठ के इसको पूछा है, मैंने उसको, ये जो अरशद था वो उसको मैंने बुलवा लिया। ठीक है। मैंने कहा पता तो करें, बच्चे को हमने सिखाना या कोई मामला ही नहीं था, सब बंदों के सामने। जी तो इससे पूछा गया तो उसने मुझे बताया कि ये ना इसने ये हरकत की है और तो इधर आओ, शटर उसने बंद किया है। सारी बात उसने बच्चे ने हाँ, उसके अभी सामने ही बता बता दिया। जी। हमने इससे पहले पूछा ही नहीं था बाई अच्छा, चांस। उस दरिंदे का नाम क्या है? मोहम्मद अरशद मोहम्मद। लिखी है। और बच्चा बाई उसको चांस कुछ चीज़ शेयर करने गया बच्चा ये जूतियाँ वगैरह थी पुरानी, वो सेल करने गया है। जी जी। तो बस उसको शैतान आया उसमें, हैवानियत ही है इसमें। अच्छा, अभी इस चीज़- पुलिस ने, थाना पुलिस मिंचनाबाद में बर वक्त कार जी की है, बिल्कुल, उसे गिरफ्तार मैं किया कहता है, हूँ वो सलाखों के पीछे बंद कर दिया उन्होंने है। बड़ा हमें पूरी सपोर्ट की है। जी। हम बच्चे को जब हमने वहाँ पे ये बात पूछी है हम्म। तो वो इसने उसके सामने ही सारी बात बता बता दी। दी। हमने कोई बात नहीं की उसको। हम फौरी थाने आए हैं, तो थाने हमने वो जो है ये ASI ये थानेदार हैं, ये इस्माइल साहब, इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल, वो कमाल का उन्होंने काम किया जी। है, नो डाउट। उन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट तामन किया है। किया। फ़ौरन उन्होंने पहले ये कहा कि दरख्वास्त बाद में लेकर बच्चों चलो मुझे पहले बंदा दे मुल्ज़िम दो। को सॉरी, देके। फ़ौरन में हमारी बाइक पे डाला। उन्होंने कहा नहीं लेके जाना, को मतलब देख के भाग ना जाए। बड़ा उन्होंने वाकई सपोर्टिव मतलब उन्होंने हमारे साथ किया। वो फौरी बंदा लेके आए जी। हैं और उन्होंने कोई बीच में ढील नहीं दी या कोई अच्छा, उसको सज़ा होनी चाहिए। तो जी नाज़रीन, जैसा कि एक छोटा बच्चा है, ये तकरीबन 8-9 साल का बच्चा है, इसके साथ दरिंदगी का मामला पेश आया है। उस दरिंदा साफ इंसान के पास ये कुछ चीज़ सेल करने गया, वो कबाड़ का काम करता है, अंदर ले गया दुकान के, वहाँ जाके शटर बंद करके इसके साथ उसने गंदी हरकत की है, बदफेली की है, जो यकीनन एक नाकाबिल अल्लाह हुकाम है। वज़ीर अल्लाह पंजाब है, DPO बहावल नगर, ऐसे मुल्ज़मान के साथ ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि ये निशान इबरत बने और इस तरह के मामला दोबारा ना पेश आएँ। क्योंकि मिंचनाबाद में देखने को मिल रहा है का तकरीबन ये थोड़े दिनों में बहुत से ऐसे मामला सामने आ चुके हैं, हम भी कवरेज कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे मुल्ज़मान बिल्कुल भी जो माफ़ी के काबिल नहीं है। जी। चूनिया के इलाके केतन गांव के करीब खतरनाक पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में खतरनाक डाकू जख्मी हालत में एक साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी डाकू और उसका साथी डकैती और राजधानी के मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। ईगल स्क्वाड के एहलकारों ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक जानते हुए रोकने का इशारा किया, जिस पर मुल्जिमान रुकने की बजाय पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फायरिंग के तबादले में डाकू एक साथी समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फरार होने वाले तीसरे मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। चूनिया में स्पेशल टीवी की खबर पर एक्शन ले लिया गया। मजीद तफसील देखते हैं असलम बाबर अंसारी की रिपोर्ट में। सब डिवीजन लेस्को वापडा के एलएम अकरम ने अरसा 5 साल से अली अहमद नामी नौजवान को वापडा में प्राइवेट रखा हुआ था। SDO अमजद इकबाल ने मौक़िफ़ दिया कि मेरे ऊपर लगाया हुआ इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मुझे इस डिवीजन लेस्को में ड्यूटी ज्वाइन किए भी 3 माह हुए हैं। जिस दिन ये वकूअ हुआ उस दिन मैं सेफ्टी ट्रेनिंग के सिलसिले में लाहौर RTC था। अली अहमद नासिर को लाइनमैन अकरम वगैरह ने प्राइवेट मुलाजिम रखा हुआ था, जिससे मैं लाइल्म था। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज की जानिब से कहूटा के नौजवानों के लिए 3 रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के दौरान नौजवानों को फर्स्ट एड, अमारत के मलबे से लोगों को निकालने, आग पर काबू पाने और पानी में डूबते लोगों को बचाने के अमली मुजाहिरे किए गए।
नौजवानों ने इस तरबियती सेशन से बहुत कुछ सीखा और इस मौका को रजाकाराना खिदमत के लिए अहम करार दे दिया। पतों की पुलिस ने खिदमत खल्क की आला मिसाल कायम कर दी। ओकाड़ा का रिहायशी शहरी अपनी फैमिली के साथ ओकाड़ा से लाहौर जा रहा था कि टोल प्लाजा के करीब रात 11 बजे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गश्त पर मामूर SHO सदर ने वीरान जगह पर खड़ी गाड़ी के मुतालिक दरियाफ्त किया, जिस पर पुलिस ने खुद गाड़ी का टायर बदला और फैमिली के वीरान जगह पर हिफाजत को यकीनी बनाया। ताजिर बरादरी शकरगढ़ के रहनुमाओं ने जमात इस्लामी पाकिस्तान की कॉल पर बिजली की कीमतों में इजाफे और IPPs के मुआहदों को जारी रखने के खिलाफ 28 अगस्त को मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की हिमायत कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अलैहि व तहबत कुल्ल मालूम इल्ला अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। मैं सदर अंजुमन ताजरां शकरगढ़ अपनी मरकज़ी तंजीम अंजुमन ताजरां जो कराची से लेकर खैबर तक और खैबर से लेकर चतराल तक अपनी उस मरकज़ी तंजीम के साथ हम मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए 28 अगस्त को मुकम्मल तौर पर हड़ताल करेंगे और ये जो विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स की मद में जो जुल्म ताजरों के साथ किया जा रहा है वो किसी सूरत हमें कबूल नहीं। हम अपनी मरकज़ी तंजीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तावन करते हुए तमाम अपने दुकानदार और तमाम अपने ताजर दोस्तों से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो 28 अगस्त को मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करें ताकि हुकूमत को ये पता चल जाए कि उनके इस गैर मुनसफ़ाना जो टैक्स उन्होंने हम पे आयद किया है, हम किसी सूरत इस टैक्स को देने के नाकाबिल हैं और ना हम इसे कबूल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर आल मार्केट एसोसिएशन हाजी मोहम्मद जाहिद जो अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान चौरी काशिफ उनकी कॉल पे लब्बैक कहते हुए 28 अगस्त बरोज़ बुध मुकम्मल शटर डाउन करेंगे और हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि FBR के मुलाजम और दुकानदारों को आपस में आमने सामने खड़ा ना करें। अगर ऐसा वक्त आ गया तो अल्लाह के फजल से जो FBR का नुमाइंदा किसी भी बाजार में आएगा वो वापस अपने पैरों पे नहीं जाएगा, या वो नहीं रहेगा या दुकानदार नहीं रहेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का, साथियों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी मसरूफियात से वक़्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं अपने शकरगढ़ के अंजुमन ताजरान, अंजुमन शहरियान, सराफा एसोसिएशन, मोबाइल एसोसिएशन, इसके अलावा जो हमारी करियाना एसोसिएशन है और अंदरून की जो मार्केट है उनके तमाम नुमाइंदों को भी मैं जो है वो खुशामदीद कहता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान मोहतरम चौधरी काशिफ साहब की अपील पर लब्बैक कहते हुए हुकूमत के ये जो जालमाना टैक्स, एडवांस टैक्स और इनकी ये जो नाम निहाद ताजर दोस्त पॉलिसी के जिसकी आड़ में ताजर दुश्मन पॉलिसी जो है वो हम पर नाफज की जा रही है। आज शकरगढ़ के इन तमाम ताजर बरादरी ने मुत्तफ़िका तौर पर 28 तारीख के लिए ऐलान किया है कि पूरे मुल्क पाकिस्तान की तरह शकरगढ़ की भी तमाम मार्केटें और तमाम कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। और हम इस मौका पर अपने ताजर भाइयों को ये यकीन दिलाने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी उनके शाना बशाना, उनके कदम ब कदम उनके साथ खड़ी है और कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि हमारे कारोबारी भाइयों को धमकाया जाए, डराया जाए या उन पर कोई चीज़ जो है वो मुसल्लत की जाए। मैं वंस अगेन आप तमाम साथियों का, अपनी ताजर बरादरी का, कि जिन्होंने अपने जिंदा होने का सबूत दिया है कि जो इस वक्त जालमाना टैक्सेस के खिलाफ जहां पूरा पाकिस्तान उठ रहा है तो वहां पर उस दिन 28 को हम इंशाअल्लाह ताला शकरगढ़ भी अपने जो वो नुमाइंदगी भरपूर तरीके से अदा करेगा। हम इंशाअल्लाह अपने साथियों के साथ हैं और आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। सजावल में 11 माह कबल पुलिस की मुद्दत में कत्ल के मुकदमे में मुजरिम का जुर्म साबित होने पर सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुना दिया गया। फैज़गंज में शहरियों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए मेहरान हाईवे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। एहतजाजी मुजाहरे में औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। मुजाहिरीन ने कहा कि रात देर गई पुलिस ने हमारे भाई आसिफ और रुस्तम को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर छुपा दिया है, जिस पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें शुरू हो गई।
مظاہرین نے کہا کہ جب تک ہمارے بھائیوں کو رہا نہیں کیا جاتا ہم احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ پولیس کی جانب سے احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ گھوٹکی میں صحافی شہید نصر اللہ گڈانی کے قتل کے کیس میں ملزمان کی ضمانتیں رد کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی کے ایم این اے خالد اور ان کے دونوں بیٹوں کی ضمانت رد ہونے پر گرفتاری سے قبل کمرہ عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے شہید صحافی نصر اللہ کے ورثاء، سوشل ورکرز، سیاسی و سماجی شخصیات کا ایس ایس پی آفس کے آگے دھرنا دے دیا گیا۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، گھوٹکی میں گاڑی اور مزدے میں خطرناک تصادم ہوا جس کے نتیجے میں ایک خاتون موقع پر جاں بحق ہو گئی جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاش اور زخمیوں کو سول ہسپتال میرپور ماتھیلو منتقل کر دیا۔ صرف باتیں نہیں بلکہ عملی کام۔ صوبائی وزیر سندھ اور فوکل پرسن برائے رین ایمرجنسی ضلع عمر کوٹ سید سردار علی شاہ کی کوشش سے چلتے خطرناک برساتی سلسلے سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ تیز برسات یا سیلابی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ہیوی انجن پمپ اور مشینری ڈی سی آفس پہنچا دی گئی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔